सत श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब। मैं हाँ हरजिंद कौर मांगड़ ते तुसीं देख रहे हो इंडोस टीवी। स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जी। तो बुलेटिन की शुरुआत करने लिए साडे नाल जुड़ चुके हैं साडे सहयोगी गुरकपाल सिंह बराड़, जो कि इस वे इंडिया बठिंडा स्टूडियो दे विच मौजूद ने जी। गल करते हैं उन्हां दे नाल ते करदे हैं उनका स्वागत है बराड़ जी। सत श्री अकाल हरजन ते सत श्री अकाल उन्होंने दर्शकों जो लगातार साडे नाल इस प्रोग्राम नाल जुड़ते हैं जी। जी बराड़ साहब, लखीमपुर खेड़ी की घटना जिन्हां ने अजे भी साडे मनां दे विच घर कीते होए ने कि किस तरीके नाल साडे बेकसूर किसानां दे उत्ते उन्हां नूं रौंदिया गया, उन्हां दे उत्ते जीपां चढ़ा दित्तियां गईयां, कारां चढ़ा दित्तियां गईयां। उस तो बाद इस घटना नूं जिहड़ा हैगा बड़ी ही हासोहीणी ढंग नाल होर उहनूं रंगत देण दी कोशिश कीती गई। पर जिहड़े साडे किसान सन, संयुक्त किसान मोर्चे दे आगू सन, उन्हां ने एक अपनी दृढ़ता निश्चय दिखाई कि नहीं, असीं जिहड़े साडे किसान सन उन्हां दे उत्ते अणमनुखी तशद्दद होया, इरादा ये कतल सी। सो विशेष जांच टीम बनाई गई जिस सिट ने अज ऐलान कर दिता कि ये जिहड़ा उत्थे लखीमपुर खेड़ी की घटना हुई है, वाकई ये इरादा ये कतल 307 की धारा के तहत उन्होंने केस दर्ज करने की गल आखी है जी। ते नाल ही संयुक्त किसान मोर्चे का यह भी दोष है कि मोदी सरकार इन्हां इंसानां नूं, अजय मिश्रा खास करके जिहड़े मंत्री ने, उन्होंने कहा जी इन्हां नूं बचाउण दी कोशिश ना करे, जिन्हां ने एक कसूर कीते ने जी उन्हां नूं सज़ा जरूर दित्ती जावे। जी हरजिंद, बिल्कुल जिथों तक आपां लखीमपुर खीरी की घटना है जिहड़ी उहदी गल करदे हां तां एक वारी मन है जिहड़ा ओह पूरे गुस्से ते रौह दे विच भर जांदा है, क्योंकि जिस तरीके नाल घरां नूं वापस मुड़ रहे इन्हां किसानां दे उप्पर गड्डी चढ़ा के इन्हां नूं रोंदिया गया, सियासत दे नशे दे विच चूर इन्हां लोकां वल्लों ਜਿਹੜੇ कि भाजपा ਦੇ ਨਾਲ संबंध रखते सी। एक मंत्री का पुत्र है जिहड़ा दस्सिया जा रहा सी कि उस वल्लों अपनी गड्डी नाल बेकसूर इन्हां किसानां नूं रौन दिता गया, मौतां होईयां, घरां दे विच कीरने पए, विरलाप होए। सो ये घटना मैनूं लगदा है कि इस अंदोलन दे विच जिन्ने भी लोग शामिल सी, इस अंदोलन नाल जिन्ने भी लोग जुड़े हुए सी, उन्हां दे मनां दे विचों ता उमर इस घटना का जिक्र है जां इस घटना का जिहड़ा दर्द है वह निकल नहीं सकूगा। ये इस अंदोलन की वो घटना सी जिसने लोगों के मनां दे विच एक बारी रोह भरता सी, गुस्सा भरता सी, जज्बातां ते जिहड़ा काबू करना लोगों नूं मुश्किल हो गया सी। क्योंकि जदों दे असी इस अंदोलन नाल जुड़े हाँ, जदों दे जिहड़े आम किसान ने अंदोलन दे विच जुड़ के बैठे ने, उदों तो लैके ਇਹ घटना मैनूं लगदा कि सब तो वड्डी घटना सी जिहदे विच सिद्धे तौर ते किसानां नूं टारगेट कीता गया सी। ते दूजी जिहड़ी अहम गल है कि जो नैशनल मीडिया उहदे विच कुछ अदारे इस तरह दे भी सी जिन्हां वल्लों इस घटना नूं एक वक्खरी रंगत देण दी कोशिश कीती गई, इस घटना दा मुहांदरा बदलण दी कोशिश कीती गई। किते ना किते सियासी धिरां दे जिहड़े आगू सी उन्हां नूं बचाउण दी कोशिश भी इस मामले दे विच कीती गई। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। 307 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 307 ਦੀ ਬਜਾਏ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ कीतियां गईयां ने, ये वरतारा जिहड़ा वापरिया जी। जी बिल्कुल, बड़ी मंदभागी घटना वापरी सी जी, जो अज जिहड़ा इंसाफ मिलण दी उम्मीद जाग रही है। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वालों जिहड़ी ये कार्रवाई की जाएगी ये लोगों के हित विच होवेगी ते विरोधियों के जिहड़ा सज़ा उन्होंने जरूर दवाएगी ते इंसाफ की जिहड़ी उम्मीद की जा सकती है। वधदे जी अगली खबर वल। जूझदा पंजाब पार्टी जी, जिन्हां विच खास चेहरे बब्बू मान, जस बाजवा, गुलपनाग ते रणजीत बावा दे नाल होर भी बहुत सारे कलाकारां ने इस पार्टी नूं बनाया जी। खास करके
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਐਮਐਲਏ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਵਾਅਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਆਖਰ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਦਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਤਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਲਾਉਣੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ? ਦੇਖੋ ਹਰਜਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਸਟੇਜ ਚਾਹੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹਰਜਿੰਦਰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦਬਵੀਂ ਜਵਾਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਬੋਤਲਾਂ ਫੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਆਵੇਗੀ ਲੈਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੱਕੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਅਲੱਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੈਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਖਾ ਪੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਆ, ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹਰਜਿੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਦਰਦੀ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਵਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛ ਲੱਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਬਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਮੋਹਤਵਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧੀ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣੀ ਹਰਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ
ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜੋਇਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ 5-7 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਹਰਜਿੰਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਰਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਕਨੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਕਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜਿਸਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ IQ ਲੈਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੱਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜੱਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਆਏ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਬਿਕਨੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੂਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਰਾੜ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਨਵੇਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ।